बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचते सोचते बेहद के दादाजी से कनेक्शन जोड़ लो और दादाजी से पावर लो। अपनी आत्मा में, आत्मा स्वरूप में टिक के और दादाजी से पावर लो तो क्या होगा? आपकी आत्मा में लाइट भी आ जाएगी और पावर भी आ जाएगी। दोनों चीज़ें साथ में आएगी और चुंबकीय शक्ति आ जाएगी। निसंकल्प अवस्था बनेगी। ऐसे सदा सम्मान की सीट पर, आपके सम्मान की सीट क्या है? आत्म स्वरूप। सदा सम्मान की सीट पर स्थित रहने वाले, सदा अपने को विशेष आत्मा समझ, विशेषता द्वारा औरों को भी विशेष आत्मा बनाने वाले, सदा फॉलो फादर करने वाले, वफादार, परमावदार, सपूत बच्चे, ऐसे बेहद के बच्चों को बेहद की माँ का याद प्यार और नमस्ते। हर एक अपनी श्रेष्ठ तकदीर को जानते हो? कितनी श्रेष्ठ तकदीर कर्मों द्वारा बना रहे हो? कौन सा कर्म कर रहे हो? विश्व परिवर्तन का कर्म, विश्व कल्याण का कर्म, आत्मस्वरूप में रहने का कर्म। जितने श्रेष्ठ कर्म उतनी तकदीर की लकीर लंबी और स्पष्ट। जैसे हाथों द्वारा तकदीर देखते हैं ना, तो क्या देखते हैं? लकीर लंबी है, बीच बीच में कट तो नहीं रही। ऐसे यहाँ भी ऐसा ही है। अगर सदा श्रेष्ठ कर्म वाले हैं तो तकदीर की लकीर भी लंबी और सदा के लिए स्पष्ट और श्रेष्ठ है। अगर कभी कभी श्रेष्ठ, कभी साधारण, तो लकीर में भी बीच बीच में कट हो जाता है। अविनाशी नहीं होगा। कभी रुकेंगे, कभी आगे चलेंगे। इसलिए सदा श्रेष्ठ कर्मधारी बाप ने तकदीर बनाने का साधन दे दिया है। बापू जी ने कौन सा तकदीर बनाने का साधन दिया है? कि बेहद की कला में, आत्म स्वरूप में बेहद के दादाजी से कनेक्शन जोड़ के और जितनी चाहो खजाना लूटो, जितनी चाहे पावर ले लो, जितनी चाहे कमाई कर सकते हो। हर कदम में पद्मों की कमाई, हर सेकंड में पद्मों की कमाई कर सकते हो। श्रेष्ठ कर्म कितना सहज तकदीर बनानी, श्रेष्ठ कर्म कितना सहज है तकदीर बनानी। श्रेष्ठ कर्म करो और पद्मा पद्म भाग्यशाली की तकदीर प्राप्त करो। श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ समृद्धि। श्रेष्ठ कर्म का आधार क्या है? श्रेष्ठ समृद्धि। तो श्रेष्ठ समृद्धि कौन सी है? सबसे श्रेष्ठ समृद्धि है दादाजी की याद और बेहद की कला के परम धाम में, बेहद की कला के परम धाम में दादाजी की जो याद है वो है श्रेष्ठ समृद्धि। तो तकदीर बनाना, श्रेष्ठ कर्म करो और पद्मा पद्म भाग्यशाली की तकदीर प्राप्त करो। श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ समृद्धि। श्रेष्ठ बाप की समृद्धि में रहना अर्थात श्रेष्ठ कर्म होना। कितना अच्छा महावाक्य है। श्रेष्ठ बाप की समृद्धि में रहना अर्थात श्रेष्ठ कर्म होना। ऐसा तकदीरवान बने हो ना। तकदीरवान तो सभी है, लेकिन श्रेष्ठ है या साधारण, इसमें नंबर है। तो सदा के लिए तकदीर की लकीर खींच ली है या छोटी सी खींच ली है? लंबी है ना।
तो अविनाशी है। बेहद के बच्चों की जो तकदीर की लकीर है वो अविनाशी है, बीच बीच में ख़त्म होने वाली नहीं है, सदा चलने वाली है। ऐसे तकदीरवान, अब के भी तकदीरवान और अनेक अविनाशी तकदीरवान सभी अपने को इस ड्रामा के अंदर बाप के साथ स्नेही और सहयोगी आत्मा हैं ऐसा समझकर चलते हो। हम आत्माओं को इतना श्रेष्ठ भाग्य मिला है, यह एक्यूपेशन सदा याद रहता है। जैसे लौकिक एक्यूपेशन वाले आत्मा के साथ भी कार्य करने वाले को कितना ऊंचा समझते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी होता है तो उसके साथ काम करने वालों को भी बहुत बड़ा समझते हैं ना। ऐसे हम बेहद के बापू जी के साथ हैं, बेहद के दादाजी के साथ हैं, तो हम भी ऊंची तकदीर वाले बन गए। हम आत्मा को इतना श्रेष्ठ भाग्य मिला, यह एक्यूपेशन सदा याद रहता है। जैसे लौकिक एक्यूपेशन वाली आत्मा के साथ भी कार्य करने वाले को कितना ऊंचा समझते हैं, लेकिन आपका पाठ, आपका कार्य सेम बाप के साथ है तो कितना श्रेष्ठ पाठ हो गया। ऐसे समझते हो। पहले तो सिर्फ पुकारते थे थोड़ी घड़ी के लिए दर्शन मिल जाए। क्या बेहद के बच्चे भी पुकारते थे ना कि थोड़ी घड़ी के लिए भगवान के दर्शन हो जाए। पहले तो सिर्फ पुकारते थे कि थोड़ी घड़ी के लिए दर्शन मिल जाए, यही इच्छा रखते थे ना। अधिकारी बनने की इच्छा व संकल्प तो सोच भी नहीं सकते थे, असंभव समझते थे। कोई समझ सकता है दुनिया के अंदर कि भगवान इतना ऊंचे से ऊंचा भगवान धरती पर आया हुआ है और हमें मिल रहा है। बेगत के बच्चों को असंभव समझते थे, लेकिन अभी जो संभव बात थी, वह असंभव बात थी, वो संभव हो गई, साकार हो गई। क्या लेकिन अभी जो असंभव बात थी वह संभव और साकार हो गई। तो साकार में बापू जी मिले, साकार में ऊंचे से ऊंचा भगवान मिला, तो बात साकार हो गई ना वो। तो यह स्मृति रहती है, सदा स्मृति रहती है कि कभी कभी, अगर कभी कभी रहती है तो प्राप्ति क्या करेंगे। कभी कभी राज्य मिलेगा, कभी राजा कभी प्रजा, तो सदा के राजयोगी वही सदा के राजे हैं। अधिकार तो अविनाशी और सदा काल का है। जितना समय आपने गारंटी दी है आधा, फिर क्या लिखा है, यह सितारों का अलौकिक संगठन है। जो बेहद के बच्चों का संगठन है, यह सितारों का अलौकिक संगठन है। हर सितारे में अपनी अपनी विशेषता है। हर एक सितारा आवश्यक है और महत्वपूर्ण कार्य करने वाला है। जिस बाप को शास्त्रों, धर्म, विज्ञान, राज्य आदि की अथॉरिटी वाले नहीं जानते, केवल आह्वान कर रहे हैं, आप सब उस बाप के मिलन मना रहे हो। यह विशेषता की महानता आप सभी की है। आप सभी गुणवान हो, महान हो, चैतन्य तारामंडल के शोभा हो। तो यह सम्मान की इस सीट पर सेट रहो, सदा हर्षित रहो। परम शांति, बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। బేహద్ పిల్లలు అందరూ కూడా ఐరన్ ఏజ్లో ఈ భూమి మీదకు వచ్చారు. మీరు శాంతి వ్యాపింపచేసే అయస్కాంత కుండల్లాగా అయితే మీ ద్వారా వచ్చేటువంటి అయస్కాంతం యొక్క కిరణాలు ఆత్మలందరినీ కూడా తమ వైపుకు లాగుతూ ఉంటాయి. ఈ సంఘటనా శక్తితోటి మీరు విశ్వ మహాపరివర్తన కార్యక్రమాన్ని చేయగలుగుతారు అని మా చెప్తూ ఉన్నారు. హిందీ వీడియోలో దానికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై. కొద్ది సమయము బేహద్ దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి సైలెన్స్ యొక్క పవర్ని జమ చేసుకోండి. సైలెన్స్లోకి వెళ్ళిపోండి. బేహద్ పిల్లల విశ్వ సేవాదారిగా కాగలుగుతారు. ఇలా యోగం చేస్తూ మీరు ఈ వీడియోని వింటూ ఉండండి. బేహద్దు పిల్లలకి, విశ్వ సేవాదారి పిల్లలకి బేహద్దు విశ్వ సేవాదారి మా ప్రియ స్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తున్నారు. కొద్ది సమయం మరి మీరు
దాదాజీ యొక్క స్మృతిలో ఉంటూ శాంత స్వరూపము యొక్క అయస్కాంతంలాగా కండి. మిమ్మల్ని మీరు ఎలా చేసుకోవాలి? శాంత స్వరూపం యొక్క అయస్కాంతము. రోజు నేను చెప్తున్నటువంటి విషయము ఎంతవరకు తయారవుతున్నారో చూసుకోండి. ఎంతవరకు మీరు అర్థం చేసుకుంటూ ఉన్నారో నేను అప్పటి వరకు చెప్తూనే ఉంటాను. చిన్నపిల్లలకి నేర్పటం తల్లి డ్యూటీ కదా. అదేవిధంగా బేహద్దు పిల్లలకి రోజు నేర్పుతూ ఉన్నారు. ఎంతవరకు అయితే మీరు పక్కాగా కారో అంతవరకు మీరు నేర్చుకోవాల్సిందే. ఎంతవరకు మీరు శాంతి స్వరూపం యొక్క అయస్కాంతంగా కారో అంతవరకు బాపు నుండి కూడా పవర్ని మీరు తీసుకోలేరు. ఇది అయస్కాంతము అందరినీ కూడా ఆకర్షిస్తూ ఉంటుంది. మీ ద్వారా ఆత్మలందరికీ కూడా వెళ్తూ ఉంటుంది. ఐరన్ ఏజ్లో అంటే కలియుగంలో ఇనుప ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మలందరూ పూర్తిగా పతనమయ్యే ఉన్నారు. మరి బేహద్దు పిల్లలు కూడా ఇప్పుడు ఐరన్ ఏజ్లోనే వచ్చి చేరుకున్నారు. మరి మీ లోపల బేహద్దు శక్తులు ఉన్నాయి. ఈ శక్తులతోటి ఆ ఆత్మలందరినీ కూడా పట్టుకోవాలి, లాక్కోవాలి. ఎలా పట్టుకుంటారు? ఎవరైతే బేహద్ ఆత్మలు ఉన్నారో బేహద్ దాదాజీ ద్వారా పవర్ని తీసుకొని అయస్కాంతం యొక్క శాంతి పరం శాంతి స్వరూపాలుగా అయితే మీ నుండి వచ్చినటువంటి కిరణాలు బేహద్ పవర్సు, బేహద్ శక్తులు ఆత్మలందరినీ కూడా పరమాత్మ వైపుకు లాగబడతాయి. ఆ ఆత్మలు ముక్తి జీవన్ముక్తి పొందుతూ ఉంటారు. ఈ విధంగా మీరు కూడా ముక్తి జీవన్ముక్తి కార్యక్రమాన్ని చేయగలుగుతారు. అదే చేయాలి. ఎంతగా ఈ యొక్క మాటల యొక్క అర్థాలను గుహ్య రహస్యాన్ని మీ మనసులో ప్రింట్ వేసుకుంటూ ఉంటారు, అంతంతగా మీకు అర్థమవుతుంది, ధారణ చేయగలుగుతూ ఉంటారు. శాంతి స్వరూపం యొక్క అయస్కాంతము నలువైపులా పనిచేయటం ఎప్పుడు ప్రారంభం అవుతూ ఉంటాయి అంటే మీరే శాంతి కుండల్లాగా అయిపోవాలి. మాస్టర్ శాంతి సాగర్ లాగా అయిపోవాలి. ఈ సమయంలో ఇప్పుడు అంతా ఉన్నటువంటి అశాంతిని సమాప్తి చేయగలుగుతారు. కొంచెం ఆలోచించండి. మా రోజు ఇదే చెప్తూ ఉన్నారు కదా అనుకోకండి. దాన్ని స్వరూపంలోకి తీసుకొచ్చి ధారణ చేసి ఆ విధంగా కావాలి, ఆ విధంగానే ఉండాలి, ఆ విధంగా కావాలి అని మన మనసుకు చెప్పుకుంటూ తయారు కావాలి. అందుకనే నేను చెప్తూనే ఉన్నాను. అయస్కాంతం యొక్క స్వరూపం శాంతి స్వరూపం, శక్తి స్వరూపం నలువైపులా కిరణాలను వ్యాపింపచేయాలి. మీరు ఉన్నది భలే పిడికెడు మంది ఆత్మలే. బేహద్దు అర్జునులు ఎంతమంది ఉంటారు? కొద్దిమందే కదా. అయినప్పటికీ కూడా మీరు శాంతి స్వరూపం యొక్క అయస్కాంతంగా అయితే ప్రపంచంలోనే అద్భుతం చేయగలుగుతారు. విశ్వంలో అద్భుతం జరగటము అంటే ఆత్మలందరికీ ముక్తి జీవన్ముక్తి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం. సమయం సమాప్తం అవుతూ ఉంది. బాపుని ప్రత్యక్షం చెయ్యాలి. ఇప్పుడు హోలీయెస్ట్ బాపు హోలీ హంసల్ని కలుసుకోవడానికి వచ్చారు అని అంటారు కదా వ్యక్తవాణిలో. హోలీయెస్ట్ బాపు హోలీ హంసల్ని కలుసుకోవటము అంటే పవిత్రమైనటువంటి పరం లైట్ పరం తత్వం తోటి అతీతంగా అతి ప్రియంగా ఉన్నటువంటి పిల్లలు ఈ యొక్క మేళాలో ఉన్నటువంటి శ్రేష్ఠ ఆత్మలు ఇటువంటి అనుభవాన్ని పొందుతూ ఉంటారు. ఏదైతే అనుభవం పొందాలో అది ఇప్పుడే చేయండి, ఇప్పుడే అనుభవం పొందండి. పిల్లలు స్నేహం యొక్క రెస్పాన్సు ఇవ్వటం కోసమే బాపు కూడా వచ్చారు. ఎప్పటి నుండో తండ్రిని ప్రేమిస్తూ పిలుస్తూ ఉన్నారు కదా. మరి మీ పిలుపుకి తండ్రి మరి జవాబు ఇవ్వాలి, మీ ప్రేమకు రిటర్న్గా ఇవ్వాలి, మీ యొక్క సంకల్పానికి రిటర్న్ క్యాచ్ చేసి యాక్షన్లోకి రావాలి కదా. అందుకనే ఎవరైతే అసలైన బేహద్దు పిల్లలు ఉన్నారో ఎక్కడెక్కడో దక్కా మక్కీలు తిని తిరిగి వెతికి అలసిపోయి బాపు గురించి జ్ఞానం గురించి వెతుకుతూ ఇక్కడికి చేరుకున్నారు. బాపును వెతికారు,
బాపు కూడా పిల్లల గురించి వెతుకుతూనే ఉన్నారు. ఎంత ప్రియమైనటువంటి వెతుకులాట ఇది. మీరు తండ్రిని వెతుకుతూ ఉన్నారు, తండ్రి మిమ్మల్ని వెతుకుతూ ఉన్నారు. పిల్లల యొక్క ప్రేమకు రెస్పాన్స్ ఇవ్వటానికే బాపూజీ మీ దగ్గరికి వచ్చారు. పిల్లలు స్నేహానికి రెస్పాన్స్, సేవలో సంఘటిత రూపంలో సహయోగం ఇవ్వటం. మీరు కూడా బాపు యొక్క ప్రేమ అనే సంఘటనను చూసి హర్షిస్తూ ఉన్నారు కదా. బాపు కూడా మీ యొక్క సంఘటన చూసి సంతోషపడుతూ ఉన్నారు. చిన్న సంఘటన కానీ దీక్షతోటి ప్రకృతిని, కలియుగం యొక్క ఆసురీ సంప్రదాయాల యొక్క విఘ్నాలను దాటుకొని నిర్విఘ్న కార్యక్రమాన్ని చేపట్టి మరి ఈ ప్రపంచాన్ని సమాప్తం చేస్తూ ఉన్నారు, విఘ్నాలను సమాప్తం చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ సహయోగము మరియు లగన్కి రిటర్న్గా బాపు పిల్లలకి శుభాకాంక్షలు అంటూ పుష్పాలతోటి వర్షం కురిపిస్తూ ఉన్నారు. బాపు యొక్క కార్యక్రమమే సో నా కార్యక్రమం అని పిల్లలు కూడా భావిస్తూ ఉన్నారు. ఈ లగన్ తోటి సఫలత పొందుతూ ఉన్నారు. దానికి బాపు కూడా ముబారక్ శుభాకాంక్షలు ఇస్తున్నారు. ఏ పిల్లలైతే త్రినేత్రం ఓపెన్ చేసుకున్నారో, ఎవరికైతే లభించిందో వాళ్ళు ఈ యొక్క బాధ్యతను తీసుకున్నారు. ఆ పిల్లలపైన తండ్రి, అలాంటి పిల్లలపైన తండ్రి పూలవర్షం కురిపిస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఏం రాశారో చూడండి. ఇప్పుడు స్పెషల్ రూపంలో ఏ విధంగా స్పెషల్ కార్యక్రమాన్ని చేయడానికి నిమిత్తంగా అయ్యారో అనుభవం పొందుతూ ఉన్నారు. ఈ సంఘటన శక్తి పూర్తిగా విజయాన్ని సాధిస్తుంది, సఫలతను పొందుతుంది. సఫలత మా జన్మసిద్ధ అధికారము అనేటువంటి శ్రేష్ఠ సంకల్పంతో ఈ యొక్క సంకల్పంని కార్యక్రమంలో తీసుకొస్తూ ఉన్నారు, సఫలతను పొందుతూ ఉన్నారు. పిల్లల యొక్క ధైర్యము, ఉత్సాహము, ఉల్లాసము, ప్రేమను, శ్రమను చూసి తండ్రి కూడా హర్షిస్తూ ఉన్నారు. ఈ యొక్క సంఘటన విశేషమైనటువంటి పార్ట్ను నేర్పుతూ ఉంటుంది. మీకు తెలుసు కదా, ఏ కార్యక్రమం అయితే మిమ్మల్ని ముందుకు తీసుకుని వెళ్ళటానికి నిమిత్తమై ఉందో అది కూడా మీరు నేర్చుకుంటూ ఉన్నారు. ఏం పార్ట్ని ప్లే చేస్తూ ఉన్నారు, ఏం చదువుకుంటూ ఉన్నారు అంటే బేహద్ బాపు ద్వారా బేహద్ విద్యను నేర్చుకుంటూ ఉన్నారు. పిల్లల యొక్క సహన శక్తితోటి అన్నిటినీ ఎదుర్కొంటూ ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే సదా డబల్ లైట్గా అయ్యారు, ఎవర్ రెడీగా అయి ఉన్నారు. ఎవర్ రెడీ ఎలా అయ్యారు అంటే డబల్ లైట్గా ఎలా అవుతున్నారు అంటే స్వయం ఆత్మ లైటు, శరీరము డబల్ లైట్ స్వరూపం అనే విషయాన్ని సహజంగానే మీరు ధారణ చేసేసి సఫలతను పొందారు, సఫలతామూర్తులుగా అయ్యారు. ఏ విధంగా సమయము మరియు సర్కమ్టెన్స్, పరిస్థితులు అలాగే మీకు అన్ని రకాలుగా సహకరిస్తూ ఉంటాయి, అన్ని రకాలుగా మిమ్మల్ని ముందుకు తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటాయి. మనసుతోటి సదా మగ్న అవస్థలో ఉంటే తప్పకుండా మీరు సాధించగలుగుతారు. కాబట్టి బేహద్ పిల్లలు అయస్కాంతాల్లాగా కండి, డబల్ లైట్ స్వరూపంగా కండి. మా చెప్పినటువంటి దివ్య సందేశాలను జీవితంలో ధారణ చేస్తూ ఆ స్వరూపాన్ని ధారణ చేస్తూ సేవ చెయ్యాలి, ధారణ చెయ్యాలి, జ్ఞానము నేర్చుకోవాలి, యోగము చెయ్యాలి. ఈ 4 సబ్జెక్టులు మనకి రోజు నేర్పుతూ ఉంది. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు.